ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ትኩረት አካዳሚ በሰላም መጣችሁ። በዚህኛው ክፍል የምናየው ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች በተዘጋጀው ቴክስት ቡክ which is called General Science ይሆናል ማለት ነው። So the General Science, the first unit or unit 1 or chapter 1 starts with basics of science. As its name indicates, the course is General Science. So the first unit starts with the basics of science, and in this section the first section, which is 1.1, contains the nature of science and its branches, and within it defines what science is, the branches of science and technology, their difference, scientist and ethical discipline. እነዚህን ዲስከስ ያደርጋል። ሳይንስ ምንድነው? በሳይንስ ውስጥ ያሉ ብራንቾች ምን ናቸው? ሳይንስ በሳይንስና በቴክኖሎጂ መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው? ስለ ሳይንስ የሚያጠኑ ሰዎች ሳይንቲስት ይባላሉ። ሶ ሳይንቲስት and ethical disciplines ምንድነው? just when if you become scientist ስንሆን ወይም ስትሆኑ ምን አይነት ኢቲካል ዲሲፕሊኖችን ስነ ምግባሮችን መከተል አለብን የሚለውን ያካትታል this 1.1. and starting from this section we will continue to discuss about this general science, clearly define እያደረግን discuss እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። so the introduction part of this general science textbook, the first unit, it starts by defining the term science የሚለውን define በማድረግ ነው የሚጀምረው። as its name indicates, since it is general science, we have to know what is science. ስለምናጠናው ነገር መጀመሪያ ማወቅ አለብን። so science ምንድነው የሚለውን define ያደርጋል። so what is science? the word this science የሚለው ቃሉ by itself, it comes from the Latin word which is called scientia, and it means knowledge. science የሚለው ቃል ራሱ የመጣው ከላቲን ወርድ ስለሆነ ሲሆን ወይም ቃሉን የወረስነው ከላቲን ወርድ ሳይንሺያ ከሚባል ሲሆን ትርጉሙ knowledge ማለት ነው። ሳይንሺያ in Latin it means knowledge, and this science የሚለው ቃል ሳይንሺያ ከሚለው የላቲን ወርድ ተውሰን ያገኘነው ተርም ነው ወይም ቃል ነው። ነገር ግን ስለ አንድ ነገር having a knowledge about something does not make that a science. that thing is a science, or ያ ነገር ከሳይንስ የመጣ ነው ማለት አይቻልም። ስለ አንድ ነገር እውቀት መያዝ ብቻ በቂ አይደለም ሳይንስ ለመባል። ምንድነው ሳይንስን ለየት የሚያደርገው? እውቀቱን የምናገኝበት፣ ስለ አንድ ነገር የምናገኘውን እውቀት የምናገኝበት መንገዱ ነው ሳይንስ የሚያስብለው። so science is a systematic method of gaining knowledge about the physical and natural world, and also the social aspects of human society. what does that mean? just በአካባቢያችን ስላሉ ቁሳዊ ነገሮች፣ በተፈጥሮ ስለሚከሰቱ ክስተቶች in the universe, this the big universe, ስለ ዓለም እኛ የምንኖርባት ፕላኔት አለች፣ እርዝ አለች፣ ከዛ ወጥተን ደግሞ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ እንዲሁም እኛ የምንኖርባት ጋላክሲ ሚልክ ዌይ ጋላክሲ and so on. this the universe, the entire universe ሊሆን ይችላል። so የሰው ልጅ በአካባቢው የሚያየው ነገር፣ በአካባቢው በተፈጥሮ ስለሚከሰቱ ክስተቶች natural phenomena, it might be በሽታ ሊሆን ይችላል, it might be like natural laws ሊሆን ይችላል፣ ስለራሱም ሊሆን ይችላል። ስለራሱ መዋቅር፣ ስለራሱ አሰራር፣ እንዴት ነው digestive system የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሂውማን ብሬን የሚሰራው የሚለውን ጥያቄ ያነሳል። እንዲሁም ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ የሚኖሩ ከዘመናት ወደ ዘመናት የሚመጡ መስተጋብሮች ላይ ጥያቄዎች ይኖሩታል፣ ማግኘት የሚፈልገው እውቀት ይኖራል። ስለዚህ ለነዛ ነገሮች መልስ የሚሰጥበት መንገድ ወይም ደግሞ እውቀትን የሚያገኝበት መንገዱ the way of gaining that knowledge in science is systematic method, which means it use a systematic method, በስርዓት በተቀረጸ መንገድ፣ በስርዓት በተቀመጠ መንገድ እውቀትን የምናገኝበት አንዱ መንገድ ነው ሳይንስ። ስለዚህ always remember that having knowledge is not enough.
in science. It has to follow a systematic method. Those systematic method, እነዚህ systematic methods በሌላ ስማቸው scientific method ይባላሉ። ለምንድነው systematic method መከተል ያለብን? ምክንያቱም የምናገኘው ዕውቀት ስለ አንድ ነገር የሚኖረን ትንታኔ ለምሳሌ ስለ አንድ የተፈጥሮ ክስተት ሊሆን ይችላል እዛ ላይ ሊሆን ይችላል ትንታኔ የምንሰጠው እዛ ላይ ሊሆን ይችላል ጥያቄ ጠይቀን ለዛ መልስ ለማግኘት የምንፈልገው ስለዚህ ያ የምናገኘው ዕውቀት ሪላያብል መሆን አለበት ምን ማለት ነው አስተማማኝ መሆን አለበት እንዲሁም ደግሞ በማስረጃ የተደገፈ evidence based ሊሆን ይገባል so for that purpose science use a systematic method so science is a systematic method of gaining knowledge about the physical and natural world and the social aspects of human society ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው and also we can say that it provides an ordered way of learning about the nature of things based on observation and evidence that is systematic method የምንለው it is an ordered way of learning ነው which means we cannot just out of the blue sky or suddenly ብድግ ብለን ስለ አንድ ነገር ትንታኔ በመስጠት ወይም የራሳችንን ግምት በመስጠት ስለዛ ነገር ዕውቀት አለን ማለት አይደለም ordered የሆነ በስርዓት በተቀመጠና በተቀረጸ መንገድ መልኩ ስለዛ ነገር ጥናት አጥንተን አስተማማኝ እውነታ ላይ የተመሰረተ በማስረጃ የተደገፈ መሆን አለበት so this science it provides us an ordered way of learning about the nature of things ስለ አንድ ነገር ተፈጥሮ ordered በሆነ መልኩ ስርዓት ባለው መልኩ ትምህርት እንድንማር እንድናጠና ያግዘናል ማለት ነው so this is science remember science is a systematic method of gaining knowledge about the physical natural world and the social aspects of human society so it is very important having a knowledge does not mean that is science ስለ አንድ ነገር ዕውቀት አለን ማለት ያ ነገር ሳይንስ ነው ማለት አይደለም ሳይንስን አንድ ነገር ሳይንስ የሚያሰኘው ያንን ዕውቀት የምናገኝበት መንገድ ወይም ደግሞ that systematic method or what we call it scientific method of gaining knowledge about the physical and natural world and the social aspects of human society which is generally an ordered way of learning is called science እንለዋለን this is because the knowledge that we acquire or we gain it has to be supported with evidence and it has to be reliable መሆን ስላለበት science follows this systematic method or scientific method so ይሄን ሳይንስ በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን indigenous or ደግሞ conventional ብለን በሁለት መልኩ ልናየው እንችላለን indigenous science is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment it is knowledge based on the social physical and spiritual understanding what does that mean it means like indigenous knowledge ወይም ደግሞ indigenous science የምንለው just ሀገር በቀል የሆነ ዕውቀት ማለት ነው ይሄ ሀገር በቀል ዕውቀት ከመንፈሳዊ እሴቶቻችን ከመንፈሳዊ እምነቶቻችን የሚመነጭ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በዘመናት ከሚገነቡ እሴቶች ዕውቀቶች ማንነቶች የሚመነጭ ሊሆን ይችላል አንድ ማህበረሰብ በአካባቢው ለሚከሰቱ natural phenomena of or we can say በተፈጥሮ የሚያጋጥመው ነገር ላይ የሚሰጠው ትንታኔ ይኖራል ስለሚኖርበት አካባቢ በሽታዎች ሲከሰቱ የሆነ ነገር happen በሚያደርግበት ጊዜ and like we have as human እኛስ የሰው ልጆች በተፈጥሮ አምስቱ የስሜት ዋሶቻችን አሉ so በእነዚህ አምስቱ ስሜት ዋሶቻችን የምናስገባቸው መረጃዎች ወይም ደግሞ ኢንፎርሜሽኖች አሉ so የሰው ልጅ የሚያየው ነገር ጥያቄ የሚያየው ነገር ላይ ጥያቄ ያነሳል ያ የጠየቀው ነገር ላይ ደግሞ መልስ ለመስጠት የራሱን የሆነ ግምት ይሰጣል ስለዚህ what was just
ከዚህ በፊት የነበሩ አባቶቻችን ምን አይነት ዕውቀት ነበራቸው በአንድ ነገር ላይ? ለምሳሌ በሽታን በማከም ሊሆን ይችላል። ስለ አንድ የተፈጥሮ ክስተት ላይ ያላቸው አረዳድ እንዴት ነበረ? ይሄንን ከመንፈሳዊ ከማህበረሰቡ ይሄ ከባህል ከእሴቱ መስተጋብሩ ያሉት ይዟቸው የሚመጡ ዕውቀቶች እነዚህ ሀገር በቀል ዕውቀቶች እንላቸዋለን። ስለዚህ indigenous science is all about this one, or simply it is indigenous knowledge is ሀገር በቀል ዕውቀቶች ናቸው። እስቲ ምሳሌ እንይ። ለምሳሌ ወረቀት ባልነበረበት ዘመን as you can see over here ወረቀት ባልነበረበት ዘመን ፊደል ቀርጸው you can see over here ፊደል ቀርጸው ከእንስሳት ብራናን አዘጋጅተው ዕውቀታቸውን ያገኙትን ዕውቀት ለቀጣዩ ትውልድ ይስተላለፍ ዘንድ ቀለም በጥብጠው እዛ ብራና ላይ አስፍረው ከትውልድ ወደ ትውልድ ያስተላልፉልን ነበር። ሶ እንዴት አድርገው ነው ወደዚህ ነገር ሊመጡ የቻሉት? በዛን ሰዓት ወረቀት የለም you see። ስለዚህ how እንዴት ይህንን ነገር ዲስከቨር ሊያደርጉት ይችላሉ? this is indigenous knowledge ይሄ ሀገር በቀል ዕውቀት ነው። ከእንደገና ደግሞ ከእጽዋት መድኃኒቶችን በመቀመም አንድን በሽታ ለማከም እንጠቀምበታለን። ሶ ይሄም ሀገር በቀል ዕውቀት እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚለው is also very important። ሶ እነዚህ ሀገር በቀል ዕውቀቶች እናጠናለን ማለት ነው። ሶ this is called indigenous knowledge እንለዋለን። ይሄንን ማህበረሰባችን ኦራሊ ሊሆን ይችላል፣ በቃል ሊሆን ይችላል፣ በጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ከዘመን ወደ ዘመን ለልጅ ልጆቹ ያስተላለፈው በሽታን ለመከላከል ስለ ተፈጥሮ ክስተት ስለ ፕላኔት ሊሆን ይችላል ወይም ስለ ከዋክብት ስለ ዩኒቨርስ ያለውን አረዳድ እያስተላለፈ ይዞ ይመጣል። ሶ ይሄንን ዕውቀት indigenous knowledge እንለዋለን። ሶ it is a process by which indigenous people build their empirical knowledge of their natural environment. It is the knowledge based on the social, physical and spiritual understanding. Whereas ሌላው ደግሞ what we call it this conventional science የምንለው ነው። this the conventional science. As we define this the first በመጀመሪያው ላይ ሳይንስን ዲፋይን ስናደርግ ምን ብለናል? science is a systematic method of gaining knowledge ነው። so this the conventional science ወይም በሌላ ምን እንለዋለን? western science ተብሎ የሚጠራ ነው። it is the system of knowledge which relies on certain laws that have been established through the application of the scientific method to phenomena in the world around us. indigenous knowledge ላይ ስንመጣ አንድ ማህበረሰብ ስለ አንድ ክስተት ያለው ዕውቀት ከልምዱ የመጣ በተለያዩ ትራያል ኤንድ ኤረሮች ሊሆን ይችላል ከልምዱ ካገኛቸው ወይም ደግሞ ቀደምት አባቶቹ ሲያስተላልፉለት በመጡት ዕውቀት ላይ ተመስርቶ የሚደርስ የአንድ ማህበረሰብ እሴት፣ ባህል፣ ማንነት መገለጫ የሆነ ነገር ነው indigenous knowledge የምንለው። indigenous ሀገር በቀል ዕውቀት የምንለው። conventional science ደግሞ ይሄንን ዕውቀት የሚያገኘው by it relies on these certain laws ያ ዕውቀት በምን ላይ የተመሰረተ ነው? በሲስተማቲክ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ በስርዓት በተቀመጠ ህግ መሰረት ነው። ያንን ህግ we call it scientific method እንለዋለን። so that has been established through the application of scientific method to phenomena in the world around us, which means ስርዓት ባለው መንገድ ያ ዕውቀት የሚገኘው ስርዓት ባለው በስርዓት በተቀመጠ መንገድ ወይም ደግሞ ማለፍ ያለበት ነገር አለ። ለምሳሌ ስለ አንድ ነገር in conventional science ስለ አንድ የሆነ በሽታ ለምሳሌ ካገኛችሁ ለአንድ በሽታ የሆነ ግኝት ካገኘን ያ ያገኘነው መድኃኒት ወይም ደግሞ ያ ያገኘነው መፍትሄ ማለፍ ያለበት ህጎች አሉ። ማለፍ ያለበት ስርዓት አለ።
ማለፍ ያለበት መንገድ አለ ያ መንገድ ሳይንቲፊክ ሜተድ እንለዋለን ሶ ሲምፕሊስቲ ለማየት ያክል ምንድናቸው እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜተድ የምንለው ምንድነው ብለን ስናስብ እነዚህ ለምሳሌ ባጭሩ ለማየት ያክል እነዚህ መንገዶች ጀነራል የሆኑ መንገዶች ናቸው እነዚህ ማለፍ አለበት የመጀመሪያው for example is what we call it observation ነው observation which means የሰው ልጅ 5 የስሜት ሕዋሳት አሉት just እነዚህን የስሜት ሕዋሳቶች በመጠቀም ያሸታል ያያል ይሰማል ሶ የሚያየው ነገር አለ ስለ አንድ የተፈጥሮ ክስተት በሽታ ሊሆን ይችላል or whatever የሚያየው ነገር አለ ሶ ኦብዘርቭ ያደርጋል ያንን ኦብዘርቭ ያደርጋል በአይኑ ያያል ይመለከታል ዜን የሰው ልጅ በባህሪው ጠያቂ ስለሆነ ስለዛ ነገር ኩዌስቸን ያነሳል ጥያቄ ያነሳል ይሄ ነገር ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን ተከሰተ ወይም ደግሞ የሆነ በሽታ ከሆነ የመጣው ይሄ በሽታ ለምን ሊመጣ ቻለ መፍትሄውስ ምንድነው የሚል ጥያቄ ይጠይቃል ለራሱ then ለዛ ለጠየቀው ጥያቄ ደግሞ የራሱን ግምት ያስቀምጣል ሃይፖቴሲስ እንለዋለን ይሄ ሃይፖቴሲስ የሚቀመጠው it might be ከተማረው ትምህርት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ካጋጠመው ገጠመኝም ሊሆን ይችላል የራሱን የሆነ ግምት ያስቀምጣል ይሄ ነገር ለምሳሌ ይሄ ነገር የሆነው በዚህ ምክንያት ነው ይሄ በሽታ ለመከላከል ይሄንን ባደርግ ጥሩ ነው ብሎ ምን ያዘጋጃል ሃይፖቴሲስ ያዘጋጃል የራሱን የሆነ ኤዱኬትድ የሆነ ገስ ያስቀምጣል then ያ ያስቀመጠው ግምት ለዛ ነገር ያስቀመጠው መፍትሄ ብሎ ይሄ ነገር የተከሰተው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ ላስቀመጠው ሃይፖቴሲስ ኦር ግምት ደግሞ ኤክስፐሪመንት ቤተ ሙከራ ውስጥ ይገባና ወይም በራሱ it might be on laboratory or something የራሱን ኤክስፐሪመንት ቤተ ሙከራ ያካሂድና ግምቱን ቴስት ያደርጋል ለምንድነው ይሄ ያስፈልገበት ምክንያት መጀመሪያ ላይ ምን ብለናል በማስረጃ የታገዘ እንዲሁም ደግሞ አስተማማኝ የሆነ ዕውቀት መኖር አለበት ስለዚህ ያንን ለማድረግ ኤክስፐሪመንት ቴስት ያደርግና ያ በቤተ ሙከራ ያረጋገጠው ግምት ትክክል ከሆነ ወዴት ይሄዳል ኮንክሉዥን ላይ ይሄዳል መፍትሄው ለምሳሌ የሆነ በሽታ ለዛ በሽታ መፍትሄ ይሄኛው ነው ይሄ መድኃኒት ጥሩ ነው ይላል ያንን ደግሞ በላቦራቶሪ ይሞክረዋል ቴስት ያደርጋል ትክክል ከሆነ የሚያክም ከሆነ ወደ ኮንክሉዥን ይመጣል ለዚህኛው ችግር ይሄኛው ፍቱን እንደዚህ መፍትሄ አለው ይሄኛው መፍትሄ ነው ብሎ ያስቀምጣል የራሱ ኮንክሉዥን ብለዋል ትክክል ካልሆነ ደግሞ ወደ ኋላ ይመለስና ምን ያደርጋል ግምቱን ያስተካክላል ወደ ቀጣይ ያስተካክሎ ድጋሚ ይመለሳል then ትክክል ከሆነ ደግሞ ኮንክሉድ ያደርግና ያጠቃልልና ለማህበረሰቡ ይዞት ይቀርባል ማለት ነው so as you can see over here those students are conducting just a test on the laboratory ውስጥ የራሳቸውን የሆነ ቴስት ያደረጉ ነው about something it might be just whatever it is ቴስት ያደረጉ ነው as you can see on the picture so conventional science scientific method ይጠቀማል about this the system of in order to gain this knowledge it uses a scientific method ይጠቀማል so this is all about what we call it this the conventional science የምንለው whereas indigenous knowledge የምንለው ደግሞ ከማህበረሰቡ ከትውልድ ወደ ትውልድ በቃል ወይም በጽሁፍ ሊሆን ይችላል ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ሀገር በቀል ዕውቀት ነው so the question is ለምንድነው ይሄንን ሀገር በቀል ዕውቀት የምናጠናው you see why we study why do you learn indigenous knowledge in science ይሄንን ሀገር በቀል ዕውቀት በሳይንስ ለምንድነው የምናጠናው የሚለውን በሁለት መልኩ ለሁለት ምክንያቶች አርገን ማስቀመጥ እንችላለን የመጀመሪያው ምክንያት to increase awareness of original culture and identity you see original culture and identity አንድ ማህበረሰብ የሚገነባው ባህል ማንነት አለ እነዚህን ዕውቀቶች ይዞ የሚመጣው ከባህሉ እና ከማንነቱ ገንብቶ ነው ይዟቸው የሚመጣው ከትውልድ ወደ ትውልድ በማስተላለፍ ነው ይዟቸው የሚመጣው ሶ እኛም በተለያዩ አጋጣሚ still now ድረስ በሽታዎችን ለማከም ለማስታገስ ወይም ደግሞ የሆነ በተፈጥሮ የሚከሰቱ ክስተቶችን የተፈጥሮ ህጎችን
በሀገር በቀል እውቀቶች የምንተነተንበት የራሳችን መንገድ አለ። ሶ እነዚህ ኦሪጂናል ካልቸሮች ኦሪጂናል የሆኑ ባህሎቻችንና ማንነቶቻችንን የነዛ ላይ ያለንን ግንዛቤ ማህበረሰቡ ያለውን ግንዛቤ ከፍ ለማድረግ ኢንዲጂኒየስ ኖሌጅ ወይም ደግሞ ሀገር በቀል እውቀትን ማጥናት በጣም አስፈላጊ ነው። ሶ the first የመጀመሪያው ትልቁ ምክንያት to increase awareness of original culture and identity. It is very important. It is very important. So this is what the first reason why we learn indigenous knowledge or why we include indigenous knowledge in the science. ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ look to integrate indigenous knowledge with western science ወይም ደግሞ conventional science ከምንለው ጋር አንድ ላይ በማስተጋበር ወይም ደግሞ አንድ ላይ ኮምባይን በማድረግ ሀገር በቀል እውቀታችንን ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ በሳይንስ የታገዘ እንዲሁም ደግሞ የራሱ የሆኑ ጉዳቶች ይኖሩታል። የሀገር በቀል እውቀት የራሱ ጥቅሞች እንዳሉት የራሱ ደግሞ ጉዳቶች ይኖሩታል። this conventional science አንድን እውቀት የሚያገኝበት መንገድ በስርዓት በተቀረጸ what we call systematic መንገድ በሆነ መልኩ ስለሆነ it is better than that of the indigenous knowledge መንገዱ። ስለዚህ ሀገር በቀል እውቀቶቻችንን with በላብራቶሪ ቴስት በማድረግ with the scientific method prove በማድረግ ወደ ተሻለ ነገር ከፍ ማድረግ እንችላለን። ሶ እነዚህን ሀገር በቀል እውቀቶች ኢንተግሬት ለማድረግ ከዌስተርን ሳይንሱ ጋር ወይም ከኮንቬንሽናል ሳይንሱ ጋር ኢንተግሬት አድርገን ለማህበረሰባችን በተሻለ መልኩ ለማድረስ ባህሉም ይጎለብታል። ከእንደገና ደግሞ በጣም ሪላያብል የሆኑና በኤቪደንስ በማስረጃ የታገዙ እውቀቶችን ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሳረፍ ይህንን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ምን አይነት ኢንዲጂኒየስ ኖሌጆች ነበሩን እኛ? ለምሳሌ ኢትዮጵያ በሀገር በቀል እውቀቶች በጣም የበለጸገች ሀገር ነች። ሶ ለምሳሌ ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን በሽታንና ኢንፌክሽኖችን ለማከም ይረዳቸው ዘንድ ከተለያዩ እጽዋት የሚቀመሟቸው መድኃኒቶች ነበሩ። Let us see the common medical plants used for treating and curing various diseases. የተለያዩ ዲዚዞችን ኪውር ለማድረግ የሚጠቀሙትን ብናይ ለምሳሌ as an example ሃይጂኒያ ሃቢሲኒካ ወይም ደግሞ የኮሶ ትሪ የምንለው በተፈጥሮ የምናገኘው ይሄ ዛፍ just በሽታን ትሪት ለማድረግ ይጠቀሙበታል። the other one is just ባህር ዛፍ ለምሳሌ in its scientific name ምን እንለዋለን? ባህር ዛፍ is all of us አብዛኞቻችን ስለ ባህር ዛፍ እናውቃለን which is በብዙ ቦታ የሚገኝ ዛፍ ነው የባህር ዛፍ የሚባል። ሰው ባህር ዛፍን በመጠቀም በሽታን ለመከላከል ቀደምት አባቶቻችን ይጠቀሙበት ነበር። እናቶቻችንና አባቶቻችን ለኛ ያወረሱልን ይዘውልን የመጡ እውቀት አለ። ያ ሀገር በቀል እውቀት ነው። ባህር ዛፍ በሳይንቲፊክ ኔም ወይም በሳይንሳዊ ግኝታዊ ስሙ ዩካሊፕተስ ግሎቢዩለስ ይባላል። ሶ ይሄንን በመጠቀም በሽታዎችን ኪውር ያደርጉ ነበር፣ ያክሙ ነበር። ሌላው ዳማከሴን ብናይ ጤና አዳም፣ ጦስኝ፣ ከዝንጅብል ከነዚህ ከነጭ ሽንኩርቶች ሶ በተለያየ አጋጣሚ ለሚነሱ በሽታዎች ቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን መፍትሄ ይዘውልን ይመጣሉ። ያ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሬፍሪጅሬተር ወይም ደግሞ ፍሪጅ የምንለው የሳይንስ ውጤት ነው። ፍሪጅ ምግብን ለረጅም ጊዜ ለማቆየት እንጠቀምበታለን። ሳይበላሽ ያቆይልናል። ለምሳሌ just preserving meat with salt ጨውን በመጠቀም ስጋ እንዳይበሰብስ ጨው ላይ በመነስነስ ያ ስጋ ለረጅም ቀን ሳይበላሽ ያቆዩታል። ይሄ ሀገር በቀል እውቀት ነው። እነዚህን ሀገር በቀል እውቀቶች በሀገር በቀል እውቀት ከኮሶ ዛፍ፣ ከባህር ዛፍ፣ ከዳማከሴ፣ ከጤና አዳም፣ ከጦስኝ፣ ከናና ከተለያዩ ከነዚህ አይነት እጽዋቶች የምናገኘውን እውቀት በሳይንቲፊክ ደግሞ ሜተር ተጠቅመን በሳይንሳዊ መንገድ ደግሞ በዌስተርን ሳይንስ በምንለው ደግሞ የተወሰኑ ህጎች የሚጠይቀንን ሳይንቲፊክ
ሜተድ ሶ certain laws በመከተል ምን ማድረግ እንችላለን ወደ ተሻለ ደረጃ ከፍ ማድረግ እንችላለን number 1 we increase awareness about the knowledge the original culture and identity number 2 to integrate this indigenous knowledge with western science ማለት ነው so this is all about for the introduction part which is 1.1.1 section 1.1.1 which is basics of science or what is science የሚለው ይሄንን ይመስላል so በቀጣይ ክፍል ዲስከስ እናደርጋለን and remember that science comes from the Latin word scientia which means knowledge but having knowledge about something does not make that a science so remember science is a systematic method of gaining knowledge about the physical natural and social aspects of human society so this is very important remember the systematic method of gaining knowledge ምን እንለዋለን science እንለዋለን or this systematic method scientific method ይባላል ማለት ነው so in the conclusion just answer this question yeah we have seen just like preserving meat by adding salt and smoking drying and smoke drying we have seen this one so exercise 1.1 is about what is science so just እስካሁን ድረስ የተወያየንበትን ሳመራይዝ ለማድረግ ሳይንስ ምንድነው የሚለውን በተረዳችሁት መንገድ ለመመለስ ሞክሩ thank you very much